Okay, good morning, everyone. So today we will study about the next part of second unit, that is about LPG. Okay, LPG. Okay, and the next second unit part is LPG. I think hope everyone know what is the meaning of LPG. Okay, LPG means liberalization. Mute, mute. Liberalizations. हाँ. P means privatization, okay, and G means globalization. Okay, LPG, liberalizations, privatization, and globalization. Okay, so one by one, in short, we will. In today's class, we will study about introduction of all these three. What is liberalizations, privatizations, and globalizations. So, liberalization ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬಹುದು? Liberalization means way ಅನ್ಬೋದು removing restrictions. Okay, liberalization means nothing but removal of artificial government restrictions, that is called as liberalizations. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸಮ್ ಭಾಳ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, that is called as privatizations. The name itself indicate privatizations. Privatization means ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ privatizations. Example like of privatization we can say Bharat Aluminium Company Limited. Okay, Bharat Aluminium Company Limited. So this is about examples. And one more we have Hindustan Zinc. Hindustan Zinc Company Limited. ಇದು ಏನಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಸಾರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, removal of barriers in international trade, in international trade in international trade. See, barriers means ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, barriers means problems. In problems ಇತ್ತು in international business ಅಂತ. Trade means removal of barriers in problems ಅದಾವ, that is called as globalizations. So this is the introduction of meaning of LPG. I think everyone have understood. See, liberalizations means ಏನು ಅನ್ಬೋದು, removal of government restrictions on industries, that is called as liberalizations. Privatizations ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ international trade, means tariff policy, tax policy, importing policy, exporting policies, ಏನೇನು problems ಇತ್ತು, some removals, that is called as globalizations. I think everyone have understood the concept of LPG, liberalizations, privatizations, and globalizations. Everyone have understood? If yes means, so please raise your hand. Any doubt in this? In the doubt I think
ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು okay Supriyan yes what about others will study ಇದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ 1991 ಪಾಲಿಸಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ privatization and globalization. So this LPG was first initiated in Indian economy. ಓಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1991 ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಬೈ ಹೋಮ್ ಬೈ ಯೂನಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ಮೊದಲು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್. It was not up to the mark. That why it was first initiated by whom in Indian economy in this new economic policy 1991 by whom Union Finance Minister that is Dr. Manmohan Singh. Why they have initiated this policy means because there was various decline in the country. Decline in the country to like export earning problems ittu, national income problems ittu, some output problem ittu. That is when the government decided to introduce this policy that is NIP that is New Industrial Policy 1991 means to start liberalizing the Indian economy means it started to liberalize the Indian economy. Understood this concept? Who was initiated, by whom it was initiated, and why it was initiated? Because there was various decline. Okay, NIP means New Industrial Policy. We can say okay I think understood all of you why it was initiated. Okay ಅದು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗಿದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅವಾಗೇನಿತ್ತು ಆಲ್ ದ 100 countries have started doing the privatizations. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಚೈನಾ ಏನೇನು ಕಂಟ್ರಿ ಅದೋ ಅವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Developing country ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. So I think everyone have understood about this concept, okay, about liberalizations. Next we will see what is the need of LPG means ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ ಐತಿ why we need this liberalizations privatizations globalizations ಎದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ to initiate rapid economic growth. Okay, to initiate our every country's rapid economic growth increase ಆಗಲಿ rapid economic growth increase ಆಗಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ to raise the standard of living every people's standard of living increase ಆಗಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ to reduce the widespread ಅಂದ್ರೆ disturbance to remove the disturbance of the various problems of the country. ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಸೆಟಪ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ನೀಡ್ ಐತಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ನೀಡ್ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೇನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿ, ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬೇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನು ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನು ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ ಐತಿ. ಅದರ ಜೊತೆ to achieve balanced regional development. Okay, I think everyone know what is balanced regional development. Ile balanced regional development andre entry, it is considered, means we can say in order to reduce inequalities, means to reduce reduce ಮಾಡಲಿ, ಏನು reduce ಮಾಡಲಿ, inequalities between different region ಆಗಲಿ, means achieve ಎಲ್ಲ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾವ ವಿತ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರ ಜೊತೆ ವೆಲ್ತ್ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಸ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ. ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಸೆಟಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬೇಸಿಕ್ನು ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಆರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನು ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ಅಚೀವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪಾವರ್ಟಿ, ಅದರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅನ್ಬೋದು. I think everyone have understanding. Okay, I think no doubt. Next we have first we'll study liberalizations. So in this class I will not explaining detail. Okay, means concept, what are the concept I will explaining. Simply I will give the meaning of this all in detail, and tomorrow's class means we'll study in some features of characteristics we'll study. Okay, first is liberalizations. Okay, liberalizations ಅಂದರೆ the name itself indicates liberalize ಮಾಡಬೇಕು, means elimination of state control over economic activities. elimination ಅಂದರೆ reduce, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. elimination of ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, state control on over economic activities. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವ, ಫುಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ಅಂದರೆ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್. ಅದರ ಜೊತೆ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, means removal of artificial trade. As well as we can say liberalization refers to freedom to business enterprises. It is also called as freedom to business enterprises, means from excessive government control, and they by given freedom to make their own decisions regarding production, consumption, pricing, marketing, borrowing, lending and investment. ಇಲ್ಲೇನು ಅನ್ಬೋದು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮನಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗ್ದಾರ. ಎಂಥವ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ they can make their own decisions, ಅವ್ರ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು
ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಂದಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್, ನಾವು ಮನಿ ಬಾರೋ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಬೇರೆ ಮಂದಿನ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾರೋವರ್. ಲೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮನಿ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಲೆಂಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ as well as marketing their goods or lending and investment. This is called as liberalizations. I think hope everyone have understood. Liberalization means removal of some restrictions from the government. ಎಂಥ restrictions ತೆಗಿಬಹುದು, making their own decisions means they can make without government, they can take their own decisions, they can manage or control, or they can set price, marketing. Okay, I think understood everyone. Liberalizations meaning understand ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, next we will see. Wait a minute. And this is the first features of this liberalizations means abolition of licensing. ಏನಾಗಿತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 6 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 6 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಏನೇನು 6 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ 6 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್, ಹೆಜಾರ್ಡಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿ, ಉಳ್ಕಿದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, understood about this abolition of licensing. Alcohol, cigarettes, this industrial defense products ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ and on foreign investment, liberalize on foreign investment, like automatic approval quota were given for foreign direct investment in the flow to the country, includes such sector as hotel, tourism, infrastructure, software development. Use of foreign brand name, trademark was permitted for sale of goods. Means ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟರು ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಹೋಟೆಲ್, ಟೂರಿಸಮ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಲೈಕ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್, ಟೂರಿಸಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, like we have make my trip company ado, is my trip ado, some foreign hotel tourism ado, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವರಿಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೋ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we have apple is a brand name. Trademarks a mark irtade that we cannot use, anta ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, we can use. Okay, with some approval. Okay, liberalization of foreign investment. Okay, okay, and one more, next we will study next other features of liberalizations. Means what are the other features we can say of liberalizations? Means freedom in deciding the scale of business. Means we can decide uh,
with no restriction we can expand our business, we can contract our business activities. If liberalization policy is there means, if there is no restriction means, we can decide the scale of business means, how the scale of business should be there means, in term of how we can expand our business, ಅಂದ್ರೆ business ಹೆಂಗೆ expand ಮಾಡಬಹುದು according to our wish, we can expand our business in various states or control ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ರಿಮೂವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, fixing the price according to which we can fix the price. And one more, we use the soaps irtav nodri, lug soap, santoor soap, and the toothpaste which we use, that is ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ MR, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 20 ಐತಿ, ನಾವು 20ನೇ ಕೊಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅವ 22, 23 ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಹಿಮ್ ದ್ಯಾಟ್ MRP is 20, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ 20 ಓನ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. MRP ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಅವ 20 ಕೊಟ್ಟನ್, ಅದೇನೇ 20ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅವ 25 ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಐತಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ MRP. Okay, in prices I think we have scheming prices and penetration pricing. Hope everyone know market pricing ಒಳಗೆ 2 types ಬರ್ತಾವೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೀಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಸಪೋಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೈ ಇರ್ತಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಬರುವಾಗ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types of pricing. I think in second sem you have studied in marketing management. Okay, I think you have studied types of pricing and PLC, product life cycle, like introduction, growth, maturity, decline. There price ಒಳಗೆ 2 types ಬರ್ತಾವೆ. Okay, next we have other features. We can say reduction in tax rates. ಇದರೊಳಗೂ reduction of tax rate will be happen. Unnecessary controls, ಅಂದ್ರೆ some controls we can be reduced. ಅದರ ಜೊತೆ simplifying the procedure of importing and exporting goods, the procedure simple ಆಗ್ಬೋದು. or making easier, we can adopt foreign technology in India, as well as free flow of foreign investment ಆಗ್ಬೋದು in India ಒಳಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಆಗ್ಬೋದು. These are the features of liberalizations. Okay, next we have what are the impacts of liberalizations. ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದು 1991 LPG ಬಂತು, ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದು, ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಐತಿ, ಎರಡೂ ಐತಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ನ ಐತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ನ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾವ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬಟ್ ಅವಾಗೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ GDP ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ನೂ ಆದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಾದ್ದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ಸ್. ಏನೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಐತಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, GDP ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನು ಬಂತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್, ಇದು ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ privatization.
Means privatizations ನಾವು ಏನು ಅನ್ಬಹುದು, the transfer of ownership. Okay, transfer of ownership, or we can say property or business from the government to private sector is termed as privatization. Okay, I think everyone understood privatization means ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, that transfer ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಏನೇನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ? ಓನರ್ಶಿಪ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ privatization. Understood? Indian movement aglikata ownership, property, business from government to private sector is termed as privatizations. Okay, understood? See, more than 100 countries, more than 100 ಅನ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ಡ್ ಸಮ್ ದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಏನಿತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ಅವರು ಇದು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ನೈಗೇರಿಯಾ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಸ್. We can say privatizations. Next, what are the disadvantages of privatizations? Any disadvantages adu? First, industrial sickness adu, lack of welfare adu, class struggle adu, inequalities ಜಾಸ್ತಿ adu, opposition by employees. Is of course ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ privatizations. So tomorrow we'll study some globalizations. After that we'll study detail what are the features of LPG once again. So this was a quick meaning I have told about liberalizations, privatizations, and globalizations. Tomorrow's class will study in detail. Okay.